یہ ہماری ایران کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب 65 کی جنگ ہوئی انڈیا پاکستان کی تو امریکہ نے سب سے پہلے ہم پر پابندی لگا. ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور ترکی بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہا. ہم ایک ہی ہمارا خون ہے, ایک ہی ہمارا. یہ تو ہو نہیں سکتا. پاکستان ایک بہت بڑی اسلامی ریاست ہے, پہلی نیوکلیر پاور ہے, کہ ہم اپنے بھائی ایران کو ہی چھوڑ دیں. اور ایرانینز کو بھی پتا ہے, اس لیے ایران کے وزیر نے امیڈیٹلی پاکستان کا دورہ کیا. ایران کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے, صرف ایران نے اس کا اظہار نہیں کیا. آج بھی میں سمجھتا ہوں ایران کو جیسی موقع ملا, موقع کی وہ مناسبت میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کب ہم نے اس کا اعلان کرنا ہے. وہ یقیناً دھماکہ کرے گا. اور ظاہر ہے جب ایک نیوکلیر پاور بن جاتے ہیں تو پھر اگلا ملک 1000 دفعہ سوچتا ہے آپ سے جنگ کرنے میں. پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو پھر آپ بھی کے پاس یہ آپشن ہے. ان کو روک نہیں سکتے. دیر از اے لائکلیہڈ کہ ابھی انہیں صرف ڈیسیژن لینا ہے کہ وین دے آر گوئنگ ٹو اناؤنس اٹ کہ وی آر دی نیوکلیر پاور. السلام علیکم ناظرین, محمد قذافی مطلب پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین, ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ کرنل انعام الرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے مزاج ہے؟ سر میرے مزاج ٹھیک ہیں, لیکن اسرائیل ہے ایران پر اٹیک کرنے جا رہا ہے. آپ ماضی میں بھی کافی گہری نظر رکھتے رہے ہیں اسرائیل اور ایران پر, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ میں سمجھتا ہوں فی الحال اسرائیل اور انڈیا کے اوپر آپ کم از کم یہ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی کارروائی وہ کسی بھی مسلم ملک کے خلاف کر سکتے ہیں. اس لیے امریکہ اس وقت بھی ان کو شہ دے رہا ہے. آج آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی, جو امریکہ کا سفیر ہے جو پوسٹڈ ہے اسرائیل میں, اس نے آج وہاں جا کر ایک بیان دیا ہے کہ کوئی بھی فلسطینی ریاست کے ہم حق میں نہیں ہے. اگر کوئی فلسطینی ریاست بننی ہے تو کسی مسلمان ملک میں ہی بنے گی. جیسے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر آپ غزہ کے لوگوں کے لیے کہ آپ کسی بھی مسلم ملک میں چلے جائیں, ہم آپ کو وہاں بسا دیں گے, یہاں آپ کی کوئی جگہ نہیں. تو امریکہ دراصل دیکھا جائے تو اس سارے میسیکر کے پیچھے امریکہ ہے. اور امریکہ نہیں چاہتا. دیکھیں کتنے ممالک نے سیکورٹی کونسل کے اندر ریزولوشن لے کر آئے کہ سیز فائر ہونا چاہیے, لوگ وہاں کھانے پینے کو نہیں ہے, اور اس کو امریکہ نے ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم کے اوپر امریکہ نے ویٹو کر دی. اور ساتھ ہی امریکہ نے 27 بلین کا اسلحہ بھی دے دیا اسرائیل کو. اور وہاں وہ دھڑا دھڑ جہاں بھی لوگوں کو راشن تقسیم کا موقع ہوتا ہے, کم از کم 35 کے قریب جو کارکن تھے جو راشن سپلائی کر رہے تھے یو این او کے ورکر, ان کو انہوں نے وہاں شہید کر ایلیمینیٹ کر دی. تو یہ جو ساری اس وقت, اور اسی طرح انڈیا کا آپ دیکھ لیں, انڈیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جنگ یہ ختم نہیں ہوئی. وی شوڈ بی ویجیلنٹ اباؤٹ انڈیا آلسو, کیونکہ انڈیا نے ابھی کوئی 40 بلین ایلوکیٹ کیے اپنے بجٹ کے اندر اسپیشلی فار انڈو کو نئے اکوپمنٹ لینے کے لیے. وہ یہ علیحدہ بات ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے ان کو ایک ایسی شکست دی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اڑتے یا ہم پر حملہ آور ہوتے, ہم نے انڈیا کی سرحدوں کے اندر ہی ان کو گرا دیا. اٹ از اے گریٹ سیٹ بیک. لیکن ہم یہ سمجھیں کہ انڈیا ول ریمین سائلنٹ. نہیں, وہ سائلنٹ نہیں رہے گا. وہ کوئی سازش کرتا رہے گا, سامنے نہ آیا تو کسی اور طریقے سے کرے گا. آج بلوچستان کے اندر یا KPK میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے انڈین لابی ہے, وہ انڈین پراکسیز ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور یہی اسرائیل کا ہے کہ اسرائیل کوشش کرے گا کہ ایران کے اندر کوئی ایسی کارروائی کرے, کوئی دھماکہ, اگر ڈائریکٹ بھی حملہ نہیں کرے گا تو کوئی نہ کوئی واردات ضرور کرے گا تاکہ. اور اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے اسلحہ فروش ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک جنگ بھڑک اٹھے تاکہ ہمیں بھی اسلحہ بیچنے کا موقع مل جائے. کیونکہ اس وقت ویسٹ جو ہے اس کو یہ دھچکا لگ رہا ہے بہت بڑا کہ فرسٹ ٹائم ایسٹرن اکوپمنٹ ہوا ان کے اوپر, کیونکہ چائنا نے اور پاکستان نے رافیل وہ سارے کے سارے انہی کی حدود میں گر گئے. تو یہ بڑا سیٹ بیک تھا فرانس کے لیے بھی اور ان ممالک کے لیے بھی جن کے میزائل جیسے اسرائیل کے, ان کو اس نے اسرائیل نے ان کو دیے ہوئے تھے میزائل وغیرہ جو پاکستان پہ اس نے پھینکے. الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. جب بھی کسی جگہ پہ ان کا میزائل گرتا لوگ اکٹھے ہو جاتے اور نعرے لگاتے, بجائے لوگوں کو ڈرانے کے. ہمارے ہاں تو ایک نیا جذبہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ہمارے پائلٹ بھی جب گئے اٹیک کرنے کے لیے تو اپنی وصیت لکھ کر گئے. جہاں تو ایک اور تھا, ایک آپ کہہ لیں لوگوں کے اندر ایک جذبہ سامنے آیا, جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت, جس کے وجہ سے پاکستان ہیز ون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کی کہ جس طرح آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم بنیان مرصوف سے ہم ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے, تو اللہ نے ہمیں وہ ثابت کیا. اب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے. قرآن پاک کا جو حکم ہے اعدوا لہم ما استطعتم, کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے تم اپنی تیاری کیے رکھو. کبھی دشمن کے اوپر بھروسہ نہ رکھو کہ وہ چھوڑ دے گا. اور اس وقت جو امت مسلمہ ہے اس کے خلاف الکفر ملت واحدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کفر ہے تمہارے مقابلے پہ ایک امت ہے. وہ آج بھی آپ دیکھ لیں سارے اکٹھے ہیں.
किस तरीके से इसराइल को फाइनेंस किया जा रहा है, किस तरीके से इंडिया में वो दौरे कर रहे हैं, किस तरीके से इंडिया के अंदर बेशुमार जहाजों के जरिए वो असला भेज रहे हैं। लेकिन इस बात को वो भूल चुके हैं कि गन नहीं लड़ती, इट इज द मैन बिहाइंड द गन ही फाइट्स। वो बंदा इंडिया के पास नहीं है। इवन आपने हैरान होंगे कि इंडिया ने अमेरिका से स्पेशली जो 35X तैयारे हैं जिनको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहते हैं कि वो मांगे हैं, तो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के बड़े मोतबर अफसर ने कमेंट किया। उसने कहा जी आप ये अपने तैयारे इंडिया को न दें, क्योंकि इंडिया के पायलट्स आर अनेबल टू ऑपरेट विद दीज एयरक्राफ्ट विद दिस कॉम्प्लिकेटेड गैजेटरी। और नतीजा क्या निकलेगा, हमारी मार्केट ही गिर जाएगी, इंडिया गिरा बैठेगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे फ्रांस ने अपने तैयारे बेचने के लिए फ्रेंच प्रेसिडेंट ने खुद जाकर मलेशिया का दौरा किया, क्योंकि उसको खतरा था। फ्रांस ने कोई मलेशिया ने तैयारे राफेल खरीदने का मुआहदा हो चुका था। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट को अंदेशा हुआ कि ये कहीं मुआहदा कैंसिल ना कर दें, जब उनके ये गिर गए तैयारे और हमारे से वो राब्ते में थे कि हम आपसे क्यों ना JF थंडर खरीदें। तो फ्रांसीसी सदर को खुद जाना पड़ा कि हम आपको और भी मराहत देंगे इसमें, और आपको भी और भी रिलीफ देने, लेकिन आप हमारे तैयारे खरीदें, क्योंकि अगर एक भी उनका सौदा मनसूख हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट में तो उनकी मार्केट उड़ जाएगी। और देखा जाए तो इस जंग से जो चीज सामने साबित आई कि ईस्टर्न टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं मशरक की जो हिकमत है, दानाई है, वो आज गालिब आ चुकी है। इकबाल ने यही ख्वाब देखा था कि वो वक्त बदलेगा जब मशरक की हिकमत गालिब आएगी। ईस्ट में हम देखा जाए तो चाइना है, पाकिस्तान है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वी आर दी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। इन चाइना को भी पता है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो इंडिया के पीछे वेस्टर्न ताकतें हैं जो चाइना को कंटेन करना चाहती हैं। वो चाइना को पता है कि अगर पाकिस्तान यहाँ सलामत खड़ा है तो चाइना को कंटेन नहीं किया जा सकता। हमारे साथ जो रोड एंड बेल्ट का जो मुआहदा है चाइना का, जिससे हम चाइना को ग्रस्ताम दे रहे हैं, जिसकी वजह से चाइनीज सप्लाई हमेशा इधर से जारी रहेंगी, तो चाइना इज विद अस। हमारा उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक लिंक है, हम उनको रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं मिडिल ईस्ट तक जाने का, और वहां से उनकी सप्लाईज आएंगी। और उनका पहला कानवाय भी पाकिस्तान से जाकर कामयाब हुआ है। तो मैं समझता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट की ये बड़ी शानदार कामयाबी है। और इंडिया में जो लोग हैं वो रो रहे हैं इस बात पर। हमें तो हैरानी होती है उन नाकिदीन पर जो यूरोप में बैठ के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इस वक्त इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रोना पीटना यह है कि खित्ते में से कोई एक मुल्क भी इस वक्त इंडिया के साथ नहीं है। चाइना हमारे साथ है, टर्की हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, अजरबैजान हमारे साथ है, अफगानिस्तान तक हमारे साथ है। इवन अफगान फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई चाइना के अंदर, जिसमें उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अपने स्ट्रेटजी को एक बाम इत्तेहाद के साथ लेकर आगे चलेंगे, मामलात मज़ाकरात से तय करेंगे, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। तो हम समझते हैं कि इस वक्त वी आर इन गोइंग इन राइट डायरेक्शन, और मुस्लिम उम्मा को भी ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए और पैगाम देना चाहिए OIC को, अगर ईरान पे हमला हुआ तो उसको मुस्लिम उम्मा पे हमला सवर किया जाएगा। और अरबों को भी अब जागना चाहिए और वो बाकायदा इस पे नोटिस लें कि किस तरह गजा के अंदर इमदादी कैंपों के ऊपर फायरिंग हो रही है, स्कूलों पे फायरिंग हो रही है, किस तरह एलिमिनेट किया जा रहा है, और वो अरब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये उनको कब कतन जेब नहीं देता। अगर ये करते रहेंगे तो फिर याद रखें जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है, जो इसराइल की पार्लियामेंट के बाहर बना हुआ है, इसराइल की पार्लियामेंट के बाहर नक्शा लगा हुआ है कनेसेट के बाहर, जिसके ऊपर ग्रेटर इसराइल के साथ वो जो सऊदी अरब, पूरा इराक भी उसके अंदर शामिल है, और सऊदी अरब में खैबर तक का इलाका उन्हें अपने नक्शे में शामिल किया कि जब हमें मौका मिलेगा मदीना मुनव्वरा से आगे हम खैबर तक का इलाका ले लेंगे। बल्कि उन्हें अपने नक्शे में तो मदीना मुनव्वरा भी शामिल किया हुआ है। वो क्लेम करते हैं कि हमारे 3 कबाइल जो थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैजा, वो मदीना तैयबा में रहते थे, वहां से निकाले गए थे, हमने वापस उस जगह को क्लेम करना है। वो अलहदा बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी है कि मदीना में न तो कोई यहूदी दाखिल हो सकेगा और न ही दज्जाल दाखिल हो सकेगा। अल्लाह ताला इस शहर की खुद हिफाजत फरमाएंगे। लेकिन आप उनके अज़ाइम देखिए कि उनके जब ये अज़ाइम है तो फिर हमारी अरब दुनिया को जागती आंखों के तहत काम करना चाहिए। उन्हें दे शुड बी विजिलेंट, दे शुड नॉट रिमेन ऑन दिस कि जनाब वो कुछ भी नहीं होगा, इंडिया कुछ भी, वो इसराइल कुछ भी कर सकता है अरब मुल्कों के साथ, उनके पास पूरा इख्तियार है, वो वसाइल उनके पास है। अब हमारे इन अरब भाइयों को चाहिए कि ये कोई जिंदा दिली का सबूत दें, कोई ईमानी गैरत का सबूत दें कि इनके सामने बच्चों और औरतों का कत्लेआम हो रहा है और ये सो रहे हैं, ये ट्रम्प को तोहफे दे रहे हैं, अरबों रुपए के जहाज, अरबों रुपए का असला खरीद रहे हैं, जबकि इनके अपने भाई बेदर्दी के साथ शहीद किए जा रहे हैं। उनको खाने, उनको पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं है, रोटी का नवाला तक मुयस्सर नहीं है। लोग, कितने बच्चे भूख से हलाक हो चुके हैं वहां पर, और इनको अपनी अयाशियों से फुर्सत ही नहीं है।
तो अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया हुआ है, दुनिया जहान की दौलत अरबों के पास है, अब इस दौलत को उन्हें मुसलमानों की बहबूदी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये तय होना चाहिए कि यूएनओ की रेजोल्यूशन के मुताबिक इसराइल जो फलस्तीन का क़याम है, फलस्तीनी रियासत उस खित्ते में कायम की जाए जो फलस्तीनियों का हक है। हाँ, जो इसराइली वहाँ रहते हैं उनको हम ये नहीं चाहते उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, वो अपनी हदूद में रहें और फलस्तीनी अपनी हदूद के अंदर रहें और वहाँ अमन होना चाहिए। और उसको अगर अमन हम नहीं करेंगे तो फिर वो इन चंद लाख फलस्तीनियों को एलिमिनेट कर देंगे, फिर ये भी नहीं बचेंगे, फिर ये फितना बढ़ता चला जाएगा और ये फितना बड़े तेजी से बढ़ रहा है। इसको रोकने की इंतहाई जरूरत है। इसके लिए तमाम उस उम्मत मुस्लिमों को इकट्ठा होना चाहिए और हमें अपने असल दुश्मनों को पहचानना चाहिए जो इस वक्त इसराइल की पुशत पनाही कर रहा है, यूएनओ के अंदर भी सपोर्ट कर रहा है, उनके खिलाफ रेजोल्यूशन को भी वीटो कर देता है, असला भी उनको बेदरे कता दिए जा रहा है, उसको किसी परवाह भी नहीं है किसी की। यानी उनके सफीर का ये कहना है कि हम किसी इंडिपेंडेंट फलस्तीनी रियासत के हक में नहीं है। उसके ऊपर जब अमेरिकन वजारत खारजा से पूछा गया तो उन्होंने इस इंटरव्यू से लातल्की का इजहार किया। उन्होंने कहा जी वी विल नॉट कमेंट, इट इज हमारे एम्बेसडर ने वहां पर, हालांकि एम्बेसडर तो रिप्रेजेंटेटिव, ये अमेरिकी गवर्नमेंट का असल में उसने लिहाज से उनका इनर साइट उन्हें बताई है कि असल अमेरिकी हुकूमत किसी फलस्तीनी रियासत के हक में नहीं है। वो ये चाहती है कि इसराइल को और अरबों को अपनी औकात में रखे जो वो कर। तो इसके लिए हमारे पास बेपनाह वसाइल हैं, हम अगर अपने वसाइल से काम लें तो हम इसराइल को कंटेन कर सकते हैं अपने रीजन के अंदर। इसी तरह तमाम मुसलमान मुल्कों को हमें बताना चाहिए कि अगर पाकिस्तान खुदा न खासा उसको कोई नुकसान पहुंचा, फिर इंडिया को इस पूरे खत्ते में कोई नहीं रोक सकेगा और इंडिया फिर वही करेगा जो हम कश्मीर के अंदर कर रहे। तो हमें ये उन्हें बताना है कि इंडिया के ये अज़ाइम है। इस वक्त इंडिया कनाडा में भी दहशतगर्दी कर रहा है, इस वक्त अमेरिका के अंदर भी इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जिसका नतीजा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन डिप्लोमेट है उसको अरेस्ट करके अपने पास मंगवाया है अपनी अदालत के वारंट के जरिए कि आपका ये डिप्लोमेट अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस था। और इसी तरह उनके काफी सारे ऑफिसर्स हैं जिनको कनाडा ने फॉरेन ऑफिस ने एक लिस्ट शाया की है कि ये अफसर दे आर आउट ऑफ बाउंड, दे कैन नॉट एंटर इनटू कनाडा। उसके अलावा उन्होंने कुछ बंदे डिमांड इनसे किए हैं कि ये बंदे हमारे हवाले किए हैं, कुछ सिख लीडरों को कनाडा में कत्ल किया गया है। हमें इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, मुसलमान मुल्कों को भी बताना चाहिए और दूसरे दीगर ममालिक को भी बताएं कि इंडिया किस तरह दहशतगर्दी कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इर्द गिर्द के ममालिक में भी, किस तरह नेपाल में, किस तरह सिक्किम के अंदर, किस तरह श्रीलंका में माजी में वो दहशतगर्दी करता रहे, ताकि हम बताएं कि इस पूरे खित्ते की दहशतगर्दी का जिम्मेदार इंडिया है और इस मुस्लिम रीजन की दहशतगर्दी का जिम्मेदार इसराइल है। हमें इस उम्मत को और लोगों को अवेयरनेस देके यूनाइट करना है ताकि हम अपने असल दुश्मन को पहचानें और उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर हम खड़े होंगे तो अल्लाह ताला का वादा हमारे साथ है, इन कुंतुम आलाउना इन कुंतुमुल आलाउना, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमन होगे, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम कामयाब होगे अगर तुम मोमन हो। अगर हम साहिब ईमान हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम ही कामयाब होंगे, हमें कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। हमें मुत्तहिद होना चाहिए, यूनिटी इज दी स्ट्रेंथ, हमें ये मुजाहरा करना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए कि अमेरिका इस खित्ते में इसराइल की मदद के लिए क्या कर रहा है, अमेरिका इस खित्ते में इंडिया की मदद के लिए क्या कर रहा है, किस तरह। बज़ाहिर तो उसने कह दिया है कि जनाब वो क्योंकि बिजनेसमैन है कि वो चाहता है कि जंग ना हो, लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या सिंसियर एफर्ट्स उसकी हैं जंग रुकवाने के लिए। सिंसियर एफर्ट करे तो वैसे तो इंडिया भी उसको जो सेटबैक पहुंचा है उनके अंदर विल टू फाइट ही नहीं रहेगी, वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं जी हमारे तैयारे तो हमारे एयर बेसिस से उड़ते हुए पाकिस्तान ने गिरा दिए थे, हमारे तैयारे, हमारा सिस्टम ब्लाइंड हो चुका था। इसलिए पाकिस्तान ने उस स्ट्रेटेजी को, हमें पता है उस स्ट्रेटेजी का, हमने अभी तक उस स्ट्रेटेजी को इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया गवर्नमेंट लेवल पे भी कि हमने किस तरीके से इनको ग्राउंड किया, किस तरीके से हमने इनको इनके घरों में गिराया। इसलिए कभी जंग जारी है, ये वो सीक्रेट है जो हमारी फोर्सेस के पास है और दे विल मल्टीप्लाई इट अगर खुदा ना खास्ता इंडिया ने दोबारा साजिश की। और इंशाअल्लाह ताला इंडिया की साजिश को हम नाकाम बनाएंगे आइंदा भी। हमारी पूरी फौजी क़यादत इस पे मुत्तफिक है और मुत्तहिद है और उन्हें पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये आर्मी चीफ का बहुत बड़ा क्रेडिट हम उनको देते हैं कि ये पहले आर्मी चीफ हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालत जंग के अंदर वो वहां गए और ट्रुप्स को उन्होंने जाके हौसला दिया, उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हम लड़ेंगे और हम इंडिया को सबक सिखा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने और फौज ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद वो लड़ने जोगे न रह गए और वो खुद अमेरिकन गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारी जंग बंद कराएं। ये इस बात का एहसास था और अगर हम चाहते तो कम अज
कम कई दर्जन त्यारे गिरा सकते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बस यही त्यारे जो हम पर हमला करने आ रहे थे, हम इन्हीं को गिराएंगे, हम फर्दर आगे नहीं जाएंगे। हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप कोई इनविंसिबल नहीं है, कि आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, आप हमारे ये सोचना बंद कर दें। और अगर इंडिया ये समझता है कि हमारा पानी बंद कर देगा, तो अभी हमें याद रखना चाहिए कि चाइना ने उस हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट है उस पर क्लेम कर लिया कि वो हमारी स्टेट है, तिब्बत के साथ एडजेसेंट है, तिब्बत हमने कब्जे में ले लिया है, इस स्टेट को भी हमने कब्जे में लेना है। वो इसलिए इंडिया चाइना ने ये बयान दिया कि हिमाचल प्रदेश से ही इंडिया को जो मेन दरिया है ब्रह्मपुत्रा, वो हिमाचल प्रदेश से हिंदुस्तान में दाखिल होता है और पूरे हिंदुस्तान से गुजर के फिर वो बांग्लादेश की तरफ जाता है। तो चाइना ने उन्हें बता दिया है कि हिमाचल प्रदेश हमारा इलाका है और जाहिर है वो तिब्बत से वो दरिया आ रहा है, वो अगर आप दरिया बंद करेंगे तो चाइना वहां से वो दरिया बंद कर देगा। अगर वो दरिया बंद हुआ तो इंडिया का पूरा जो कम्युनिकेट रिवर सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है, सारे का सारा चौक हो जाएगा। पूरे का पूरा पंजाब, पूरे का पूरा ये बॉर्डर का एरिया, हिमाचल प्रदेश से नीचे तक की जितनी रियासतें उसमें पानी नहीं उन्हें मिलेगा, काश भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है कि जिन मुल्कों से दरिया नीचे बहने को आते हैं उन मुल्कों को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पानी बंद करें। आप पानी बंद करने वाला तजुर्बा कर लें, फिर हम देखेंगे कि हमारे जो अलाइज हैं वो आपके साथ क्या सलूक करते हैं, क्योंकि चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि वी आर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान इन ऑल स्ट्रेटेजिक मैटर्स। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और ये पानी वाला जो हथियार है कि हम ये नहीं बंद कर देंगे, ये भी उन्हें समझ आ जाएगी कैसे बंद किया जाता है और किस तरह पानी खोला जाता है। ये कंट्रोल भी इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे पास आ जाएगा और इंडिया कुछ भी नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारा माजी में भी अमेरिका के साथ बहुत लंबा एक जिसे कि ताल्लुक और उनके साथ हमारी बेशुमार चीजें हैं, आईएमएफ और इधर उधर की काफी चीजें हैं, क्या ईरान पर जब इसराइल अटैक करेगा और ये सारी चीजें होंगी तो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल खड़ा होगा और पाकिस्तान को खड़ा ही ईरान के साथ होना चाहिए। ये हमारी ईरान के साथ एक कमिटमेंट, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब 65 की जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो अमेरिका ने सबसे पहले हम पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकन सदर ने एम्बार्गो लगा दी कि जी हम जंग के खित्ते में कोई असला नहीं देंगे, न इंडिया को न पाकिस्तान को। इंडिया को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ कि इंडिया तो ऑलरेडी रशिया से हथियार ले रहा था। हमें नुकसान हुआ कि हमारे स्पेयर पार्ट ही बंद हो गए। ये वो क्रिटिकल मोमेंट था कि हमारे पास जो अमेरिकन हथियार थे उनके स्पेयर पार्ट हमें न मिले, उनका एम्यूनिशन हमें नहीं मिला। दो मुल्क उस वक्त ऐसे थे जिनके पास वही इक्विपमेंट था, एक टर्की और एक ईरान। उन दोनों ने हमें हथियार भी मुहैया किए, उन दोनों ने हमें स्पेयर पार्ट भी मुहैया किए, उन दोनों ने हमें एम्यूनिशन भी मुहैया किया। इन दोनों मुल्कों ने, ईरान भी हमारे साथ खड़ा रहा और टर्की भी हमारे साथ खड़ा रहा। इसी के ऊपर फिर बाद में पाकिस्तान ने आरसीडी बनाई 3 मुल्कों की, और हमारा एक लिहाज से एक तारीखी अटैचमेंट है ईरान के साथ, हमारा बॉर्डर उनके साथ है। ये हमारा वो बॉर्डर है ईरान का जिस पर आज तक हमने फौज भी डिप्लाई नहीं की, हमारी कोई आर्मी नहीं डिप्लाई हुई ईरान के बॉर्डर के ऊपर। बॉर्डर के ऊपर बाज़ औक़ात को टेररिस्ट हैं मुख्तलिफ इलाकों के जो प्लांटेड होते हैं, वो को कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए कभी आर्मी नहीं डिप्लाई की, ना ईरान ने डिप्लाई की, बिकॉज वी रिस्पेक्ट ईच अदर। हम एक ही हमारा खून है, एक ही हमारा एक ही हमारा नजरिया, तो हमें वी हैव टू विद ईरान। ये तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इस्लामी रियासत है, पहली न्यूक्लियर पावर है, कि हम अपने भाई ईरान को ही छोड़ दें। और ईरानियंस को भी पता है, इसलिए ईरान के वजीर ने इमीडिएटली पाकिस्तान का दौरा किया। इंडिया में उस पर बड़ा एहतजाज किया गया कि जनाब जंग हमारी हो रही है, आप वहां के दौरे कर रहे हैं। हमें एश्योरेंस दी ईरान के सफीर ने कि जो ईरान कर सका आपके साथ करेगा। तो ईरान ने तो हमें ऑयल की भी ऑफर की है कि आप हमसे ऑयल ने भूल जाए अमेरिका की पाबंदियों को। हमारी हुकूमत को उस पर भी दलेरी के साथ फैसला करना चाहिए। और ये कोई तरीका नहीं है कि देखें, दुनिया के कई ममालिक पे इंडिया ने, अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, लेकिन वो रशिया के साथ कारोबार कर रहे हैं, उनसे ऑयल भी ले रहे हैं। तो हमें भी दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए, उनसे सस्ता तेल जो स्मगल होके आ रहा है उसे रोकें और वहां से प्रॉपर तरीके से इम्पोर्ट करें, एक रिफाइनरी लगाएं उनके मिलकर, हमारी पूरी मईशत बलूचिस्तान की हो सकती है। बलूचिस्तान की दहशत गर्दी की एक वजह अनएम्प्लॉयमेंट भी है कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं बेचारे, स्मगलिंग करते हैं। वो आप रोकेंगे तो फिर क्या करेंगे, धमाके करेंगे। आप उनको रोजगार दें, वहां आप कानूनी तरीके से पेट्रोल मंगवाएं, डीजल मंगवाएं, एजेंसियां कायम करें, मुआहदा करें उनके साथ। फिर ईरानी जो गुड्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं, जो वहां सस्ती मिल रही हैं, उनको भी आने का रास्ता दें, एक मुआहदा करें उनके साथ। और अमेरिका को बताएं कि भाई आप
اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے, پوری دنیا مخالف ہے, لیکن آپ کہتے ہیں ہمارے کمرشل انٹرسٹ ہیں, تو ہمارے بھی انٹرسٹ ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سٹیج کے اوپر اسرائیل ابھی بڑے انڈر کرٹیسزم ہے. پورا یورپ اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہا ہے سوائے امریکہ کے. اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں, وہ اعلان کر رہا ہے میں حملہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن میں وہ ہے کہ ایران پر حملہ کر کے ایک نیا محاذ کھولے, کیونکہ پھر ایران کو بھی ایکٹیولی حصہ لینا پڑے گا, اور ایکٹیولی ایران نے اگر حصہ لیا تو اسرائیل کو اس کا نقصان ہے. وہ یہ بیانات دیتے رہے گا, اور اس کی آڑ میں فلسطینیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, ان کے خلاف کارروائیاں تیز کرے گا. اس وقت مسلم امت کو چاہیے کہ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے ہم آگے آئیں, آواز بلند کریں. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جا کر بم ہی مار دیں, ہم پوری دنیا کو موبلائز کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا, پورا فلٹیلا آ چکا ہے, 35 ممالک کے ورکرز آ چکے ہیں جو مصر میں پہنچ گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم سیدھے بارڈر پر جائیں گے اور مطالبہ کریں کہ بند کیا جائے فلسطینیوں کا قتل عام. آج امریکہ کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے, یورپ کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں فلسطینیوں کے حق میں وہاں کے مقامی لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں. امریکہ میں ان مظاہرین کی قیادت ایک یہودی پروفیسر کر رہے ہیں, جس نے کہا کہ یہ جو تم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو نا, اسی کے نتیجے میں ہمارا قتل عام ہو چکا ہے پہلے, اس لیے آپ سبق سیکھو ہسٹری کا, ظلم نہ کرو, ورنہ ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں تم پھر ہر جگہ سے نکالے جاؤ گے. یہ ایک بہت بڑی فلسطینیوں کی فتح ہے کہ امریکہ میں جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو لیڈ یہودی پروفیسر کر رہے ہیں جو زائنزم کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہودیوں کو حق ہے رہنے کا, فلسطینیوں کے بھی حق ہے. یہ جو زائنسٹ موومنٹ آپ نے چلائی ہے کہ پوری دنیا پہ یہودی اس طرح استعماریت کا خواب آپ دیکھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ جنگ پہ ہے اور تم خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہو, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ہمارے خون سے پھر ہولی کھیلیں گے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بے شمار یورپین ممالک ہیں جن کے وزیر خارجہ نے بیان دے دیا, اسرائیل کی مذمت کیا کہ یہ جو آپ جینوسائیڈ کر رہے ہیں, ہمیں اس جینوسائیڈ کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ہمیں یورپ کے اور امریکہ کے عوام تک اس بات کو پہنچانا ہے کہ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اٹ از ناٹ ان یور انٹرسٹ, کیونکہ اس سے پھر تمہارے خلاف نفرت بڑھے گی, اور یہ نفرت دہشت گردی کی صورت میں سامنے آئے گی. پھر آپ اپنے ملکوں میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان وہاں روزانہ پڑھتے ہیں کہ آج فلاں کالج پہ فائرنگ ہوگی, فلاں اڈے پہ فائرنگ ہوگی, اور وہ واقعے کو دبا دیا جاتا ہے, کہتے ہیں جی پرسنل ایکشن تھا ایک بندے کا, اگر اس میں خدا نہ خواستہ مسلمان ہو تو پھر اسلام فوبیا آ جاتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ساری ریئیکشنری فورسز ہیں جو یورپ کے ان مظالم کے خلاف کھڑی ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گی, کیونکہ یہ ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا. وہ کہتے ہیں نا, خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے, ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہ ظلم مٹ جائے گا, لیکن اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے فلسطینی بھائیوں کو, نہ اس تباہی کو بھولنا چاہیے. ہمیں تمام فلسطینی اور امریکی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بے شمار مصنوعات ہیں جو ہمارے کھانے پینے کی لگی کی چیزیں جو امریکہ سے آ رہی ہیں, اسرائیل سے آ رہی ہیں, وہ پریس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. ہمیں ریلیجیسلی اور انتہائی افیکٹو طریقے سے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, کیونکہ بیسیکلی یہ دکاندار ہیں, یہ تاجر ذہنیت ہے. ان کی اگر آپ بزنس بٹھا دیں گے تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہم فلورش نہیں کر سکتے. ان کا بزنس ہمارے اوپر ہے. ہمیں دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم کوئی چیز خریدنے سے پہلے دیکھیں یہ کس ملک کی بنی ہوئی ہے. اگر اسرائیل کی بنی ہوئی ہے یا امریکن کمپنی ہے تو وی مسٹ بائیکاٹ. اس بائیکاٹ کو میں چلانا چاہیے, اپنی قوم کو پوری کو اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کریں. یہ ہماری جنگ ہے ان کے خلاف. ہمیں وہاں جا کر کو لڑنے کی فی الحال ضرورت نہیں, ہم تیار ہیں اس کے لیے بھی, لیکن پہلا حل یہ ہے کہ ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کریں, ان کو معاشی طور پہ مفلوج کریں, کیونکہ ہمارے اوپر ان کی اکانومی چل رہی ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں, اگر نہ ملیں تو پہلے بھی تو لوگ ان چیزوں کے بغیر زندگی گزار رہے. بالکل بالکل تو سر, یہ آپ بڑی ضروری بات ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عوام تو اس کا بائیکاٹ کر ہی کرے, اگر گورنمنٹ لیول پہ بائیکاٹ ہو جائے, جو اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان میں آئی نہ تو یہ سب سے بہتر ہو جائے گا. جب پروڈکٹ آئے گی نہیں تو کوئی ویسے بھی استعمال نہیں کر پائے گا ملک میں. اچھا سر, لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ اور بہت سے جسے کہتے ہیں کہ جو ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں, کہ ان کا کہنا ہے کہ شاید ایران نے کوئی ایٹمی ہتھیار بنا لیا ہے یا بننے کے بہت قریب ہے, انتہائی قریب ہے, جس کا کئی دفعہ اسرائیل خود بھی ذکر کرتا ہے, امریکہ بھی کہتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ایران نے اگر یہ ایٹمی ہتھیار بنا لیا ہے یا بننے والا ہے تو اس
کا کیا یہ جو اگلی جنگی صورتحال ہوگی اس میں ایران اس کو ظاہر کرے گا نہیں کرے گا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں ایران کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، صرف ایران نے اس کا اظہار نہیں کیا. یہ ہم خوش قسمت تھے اس وقت جب میاں نواز شریف نے، جب انڈیا نے دھماکہ کیا تو میاں نواز شریف گورنمنٹ نے اعلان کر لیا اور متحدہ طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ہوتے تو شاید ہم دھماکہ بھی نہ کر سکتے. دھماکے کیے گئے، ہم پہ پابندیاں بھی لگیں اور بڑے مردانہ وار طریقے سے ان پابندیوں کو سنبھالا گیا. اس وقت بھی ہمارے دوستوں نے، جس میں سعودی عرب بھی شامل تھا، ہماری جتنے ڈیٹس وغیرہ کی ذمہ داریاں قبول کی، ہمیں سپورٹ کیا اور ہمیں مفت تیل مہیا کیا. جتنا کروڈ آئل کی ہماری ریکوائرمنٹ تھی، سعودی عرب کے کنگ عبداللہ پاکستان میں آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، آپ پہ کوئی آئندہ پابندی کا اثرات ہی نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو مفت تیل مہیا کریں گے. جب تک پرویز مشرف کی گورنمنٹ آئی تو پھر جا کر وہ آئل بند ہوا، ورنہ ہمیں مسلسل وہاں سے سپورٹ ملتی رہی. اور ہمیں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو جیسی موقع ملا، ایک موقع کی وہ مناسبت میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کب ہم نے اس کا اعلان کرنا ہے، وہ یقیناً دھماکہ کرے گا. اور ظاہر ہے جب ایک نیوکلیر پاور بن جاتے ہیں تو پھر اگلا ملک 1000 دفعہ سوچتا ہے آپ سے جنگ کرنے میں. پھر پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو پھر آپ بھی کے پاس یہ آپشن ہے. اور ہونا اسی طرح ہی ہے کہ آپ ان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ان کو تھریٹ ہے اسرائیل سے، ان کو تھریٹ ہے امریکہ سے، اور ان کے سائنسدان صبح و شام لگے ہوئے ہیں. نیچرلی there is a likelihood کہ ابھی انہیں صرف ڈیسیژن لینا ہے کہ when they are going to announce it کہ we are the nuclear power، یا کب وہ نیوکلیر دھماکہ کرتے ہیں. یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر ان کے اوپر پہلے بھی کافی ساری پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں چل بھی رہی ہیں، لیکن they have already decided کہ ہم we will not care for the پابندیاں، کسی کا ہم خیال نہیں کریں گے، ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایران کی بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ they are on one united on this issue کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ ہم کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ، نہ امریکہ کے ساتھ، نہ ایران کے ساتھ، نہ انگلینڈ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. وی ول فالو آور نیشنل پالیسی. دنیا میں انہی قوموں کی عزت ہوتی ہے جو اپنی نیشنل پالیسیز کو فالو کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں نا، ہمارے یہاں بیچ میں جو 3 ساڑھے 3 سال کی دور حکومت تھا، اس میں چائنیز انویسٹمنٹ ہی رک گئی، روڈ اینڈ بیلٹ والے منصوبے پر کام ہی بند کر دیا گیا اور چائنا کو بڑا صدمہ پہنچا. کتنی انویسٹمنٹ وہی تو اب دوبارہ جب گورنمنٹ آئی تو شروع ہوا. لیکن چائنا پہ، ایران پہ بھی دھمکی خطرہ تھا، لیکن ایران نے تو اس دوران کتنے 300 بلین کے قریب معاہدہ ان کے ساتھ کر لی. تو ایران پیچھے نہیں ہٹا کہ ایران کو دھمکی دی، انہوں نے کہا نو جی وی آر گوئنگ وتھ چائنا، ہم تو چائنا کے ساتھ معاہدہ، ایک معاہدے کے بعد دوسرا معاہدہ کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں وہی قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں، سرفراز ہوتی ہیں، جن کا ایک نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے اور نیشنل ایجنڈے پھر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. پاکستان اس لیے بن گیا کہ ہماری لیڈرشپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے زندگی میں کبھی فیصلہ جب ایک دفعہ کر لیا کبھی پھر یو ٹرن نہیں لیا. یو ٹرن لینے والے لیڈر نہیں ہوتے، وہ کوئی اور ہی چیز ہوتے ہیں. اب قائد اعظم نے جب فیصلہ کر لیا، مسلم لیگ نے ڈیسیژن لے لیا کہ ہم سیپریٹ پاکستان ہمیں چاہیے، پھر ہی نیور کمپرومائزڈ، اور الٹیمیٹلی سلطنت خداداد وجود میں آئی. آج ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، ہمیں اسی نیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کے انٹرسٹ کی بات کرنی. اور ظاہر ہے ہمارے وہ تمام مسلمان ممالک جو جن کا بھی یہی ایجنڈا ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اور ہم ایک بہت بڑی طاقت ہے اس خطے کے اندر. آپ دیکھیں نا، ایک طرف سے آپ شروع کریں دیکھنا، اس وقت رشیا بھی آپ کی سپورٹ میں ہے. انڈیا کے اندر بڑا اس کے اوپر کوہرام مچا ہوا کہ رشیا جو ہمارا الائی تھا اس وقت پاکستان کی بات کر رہے. تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. رشیا ہے، پھر نیچے افغانستان ہے، پھر آپ دیکھ لیں ایران ہے، پھر یہاں تک کہ نیپال اور جو چھوٹے ممالک ہیں ان کا، وہ بھی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ تو کوئی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا. بالکل بالکل جی. تو ناظرین، جس طرح کرنل نام الرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسرائیل اور ایران کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے پورے خطے کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے مختلف باتیں بتائیں جو بہت امپورٹنٹ تھے، اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا یہ پروگرام. فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی اور کرنل نام الرحیم صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.